رات کو دیر سے سونے کی عادت بندے کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ زیادہ دیر کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ پلاسٹک کے برتن میں کھانے سے کینسر کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ سبز رنگ کی چیزوں کو روزانہ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا آم کھانے سے رنگ نکھرتا ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ کھائیں۔ املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہاسے اور چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار میں روزانہ سیاہ انگور کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہوتی ہے۔ گیلی مٹی کی خوشبو کو سونگھ لینے سے سونگھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اور رات کے وقت انار کھانے سے دماغ کو بے تحاشا طاقت ملتی ہے۔ پان کے پتے کو سوجن والی جگہ پر رگڑا جائے تو سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھ لینے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر دیکھنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ لیٹ کر پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اس گھر میں کبھی مفلسی نہیں آتی۔ خواب میں سمندر کا نظر آنا جلد شادی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں زیادہ بولنے والی عورت ہو ایسے گھر میں خوشیاں بہت کم اور غم زیادہ آتے ہیں۔ چائے میں کلونجی بھگو کر پی لو، اس سے ذہن تیز ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جمع کرنے سے آدمی پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ گاجر کا حلوہ کھانے سے گردے کی پتھری ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ آب زمزم جس بیماری کے لیے پیا جائے یہ شفا دیتا ہے اور بد ہضمی جلن دور کرتا ہے۔ آم ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ اور بعد میں کچی لسی ضرور استعمال کرو۔ آم ٹھنڈا کرنے کے بغیر کھانے سے جسم پر پھوڑے اور آنکھوں کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ نہار منہ آم کھانا گرمی پیدا کرتا ہے۔ کھٹا آم آدمی کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے جگر کمزور ہوتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق نسوار کا زیادہ استعمال منہ کے کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں ورنہ پیٹ اور دل کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جن افراد کو قوت باہ کی کمی ہو ایسے لوگ دھنیا استعمال نہ کریں۔ ہونٹوں کا سوج جانا جلد گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ اونٹنی کا دودھ پیو، قد بڑھنے لگے گا۔ ناریل کو پیس کر روٹی کے بعد کھا لینے سے چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ پھٹے ہونٹوں پر کریلوں کا پانی لگایا جائے تو ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس عورت کے بال لمبے نہ ہوں وہ تخم ملنگا کے پانی سے بال دھونا شروع کر دے۔ سر پر مالش کرنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کا پانی پیو، معدہ صاف ہو جائے گا۔ کوئی بھی وزن اٹھانے سے قبل لیمو پانی پیو۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے پودینہ کھاؤ۔ زیادہ تھوکنا جسم میں پانی کی کمی کرتا ہے۔ سونے سے قبل بالوں میں کنگھا کرنے سے بال گرنے سے رک جاتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں ان کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ سونے سے قبل روزانہ توبہ کر کے سویا کرو۔ سو کر اٹھنے کے بعد بھی نیند آنے لگے یا آنکھیں بند ہونے لگیں تو جان لو آپ کا دماغ کمزور ہے۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ لکڑی کی بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں۔
नहाने के फौरी बाद अपने कानों के पीछे तेल लगाया करो, याददाश्त तेज हो जाएगी। दिल के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करनी चाहिए। शुगर के मरीज़ लोगों को चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। उल्टा लेटने से बुढ़ापा जल्दी आता है। अगर आपके जिस्म की या हाथ पांव की जिल्द स्याह पड़ गई है तो सोने से कबल नींबू का रस लगाओ। रोटी के बाद आम खाने से मैदे की जलन खत्म हो जाती है। सांवले रंग वाले अफराद कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, रंग गोरा हो जाएगा। पकी हुई खुबानी कब्ज को दूर करती है और पेट के कीड़े खत्म करती है। जब पसीना आए तो गर्म पानी पी लिया करो। जिंदगी भर फेफड़े कभी खराब नहीं होंगे। कलवंजी का पानी सर पर डाल लेने से बाल गिरना रुक जाएंगे। रात को चेहरे पर दही की बलाई लगाकर सो जाओ, झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। औरत अगर एक हफ्ते तक मुसलसल ऊँटनी का दूध पी ले, औरत की चर्बी पिघल जाएगी। रोजाना नहाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। टमाटर अपनी खुराक में ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुर्दों में पथरी और पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है। गेंदे का पौधा सूंघने से दिमाग की रगें खुल जाती हैं। सोते हुए बार बार पेशाब का आना शुगर के मर्ज में मुब्तला होने की अलामत है। आम के बाद पानी पीना बलगम पैदा करता है। कुर्बानी का बचा हुआ गोश्त जब मर्जी खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पूरे साल में कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें मुतल्लिका गोश्त खाना मना हो, लेकिन तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा दिन तक रख कर इस्तेमाल न करें। कई दिनों तक स्टोर किए गए गोश्त का इस्तेमाल पेट के अमराज के अलावा कई मुहलक बीमारियों का सबब बन सकता है। रात को पांव के अंगूठों पर तेल लगाकर सोने से नज़र की कमजोरी से बचा जा सकता है। पेट में कब्ज और गैस वगैरह के लिए गन्ने का रस नहायत मुफीद है। अगर घर में किसी की खांसी ना जाती हो तो उसको टिंडों का सालन खिलाएं। बकरे की कलेजी का ज़्यादा इस्तेमाल खून की कमी को दूर करता है। देसी घी इस्तेमाल करने से आपका जिस्म ताकतवर और मजबूत हो जाता है और जिस्म का दर्द दूर हो जाता है। जो मर्द और औरतें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहते हैं वो टमाटर का रस लगा लिया करें, चेहरा निखर जाएगा। माहिरीन के मुताबिक अगर अच्छी सेहत चाहते हैं तो फल ताज़ा खाएं। शदीद गर्मी में जिस्मानी मुशक्कत से गुरेज करें। एहतियात करें, निहार मुँह आम कभी ना खाएं। खाली पेट केला ना खाएं। खरबूजा निहार मुँह ना खाएं और ना ही बड़े पेट। बेरी के फूल की खुशबू सूंघने से माहवारी के दर्द में कमी आती है। साइकिल की सवारी करने से जोड़ों के दर्द का मसला नहीं होता। गुर्दों के दर्द में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करो, गुर्दों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। खाने के बाद पानी पीने से गुरेज करो, बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। पाँव के दर्द में मेहंदी लगा लिया करो, पाँव का दर्द दूर हो जाएगा। अगर लकवे की बीमारी हो जाए तो जंगली कबूतर खा लो, लकवा दूर हो जाएगा। घर में सब्जी का सालन ज़्यादा खाने से जिस्म की खूबसूरती बढ़ जाती है। केला खाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। बासी रोटी खा लेने से दांतों में ठंडा गर्म लगने की बीमारी दूर हो जाती है और दांत मजबूत हो जाते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।